बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला न्याज दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला न्याज। दुनिया एक वड्डे बहरान दी जद विच आ चुकी है। बहरी महाज जिहड़ा वो काफ़ी गर्म हो चुका है और समंदर दे विच तनाव और कशीदगी बरकरार है। हवा दे विच जंग दा माहौल है। अमरीका और ईरान आमने सामने खड़े ने। दुनिया रुकी पई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दा लहजा इंतहाई सख्त है। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिता है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जिहड़ी है वो उदों तक जारी रहेगी जदों तक असीं किसी कागज़ ते साइन नहीं कर देंगे, मुआहदा नहीं हो जाता। ये जंग के बादल काफ़ी गहरे हो गए ने, लेकिन इसी दौरान ट्रंप ने एक हैरानकुन जिहड़ा बयान है वो भी दिता है। वो कहते हैं कि ईरान तो जिहड़ा ना वो फोन शोन आया और कोई गलबात हुई है और मुज़ाकरा का जिहड़ा सिलसिला है वो भी जारी है। कि ये तूफान तो पहले की खामोशी है या वाकई कोई मुआहदा हो जाएगा या फिर कोई नवा सियासी जिहड़ा खेड है वो खेडिया जा रहा है। हजे ये बहस जारी सी कि एक होर वड्डी खबर जिहड़ी है वो आलमी मंडी विच आई और आलमी मंडी नूं हिला के रख दिता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से जिहड़ा हैगा उन्हां दा जिहड़ा नाता है वो तोड़ लिया। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये फैसला जिहड़ा है वो 1 मई 2026 तो नाफज होएगा। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन ने। रूस और कई दीगर ममालिक भी इस गठजोड़ का हिस्सा ने, लेकिन हुण मुत्तहिदा अरब अमारात इस काफले तो अलग थलग हो गया और ये कोई मामूली फैसला नहीं हैगा। ये आलमी तेल की सियासत दे विच एक बहुत वड्डा जलजिला है और इस जलजिले के झटके जिहड़े ने वो पूरी दुनिया महसूस करती पई है। तवानाई का बहरान हुण इन्ना ज्यादा शदीद हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान तो बाद बरतानवी खाम तेल दीयां कीमतां वो आसमान के उत्ते जाके चौंकड़ी मार के बह गई ने और वो पिछले 4 साल की बुलंद तरीन सतह ते पहुंच गई ने। ये कीमतां हुण सन 2022 तो बाद की सब तो उच्ची तरीन सतह जिहड़ी है ना वो टच करदियां पईयां। आलमी मंडी दे विच बरतानवी खाम तेल की कीमत दे विच 8% का वड्डा इजाफा होया, जिस तो बाद हुण नवीं कीमत $121 फी बैरल हो गई है। अमरीकी खाम तेल दे जिहड़ा हैगा वो भी किस तो पिछे नहीं हैगा। ਉਹਦੀ कीमत दे विच भी 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस तो बाद वो तकरीबन कोई $108 फी बैरल ते पहुंच गया। माहरीन मुसलसल खबरदार करते पे है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो मुज़ाकरात मजीद तातुल का शिकार रहे तो फिर कीमतां मजीद वध सकदियां ने। आदादो शुमार के उत्ते नज़र पाइए तो सूरत हाल बड़ी खौफनाक डरावनी है। डर लगता है सूरत हाल नूं देख के। इस जंगी माहौल तो पहले खाम तेल सिर्फ $67.02 के उत्ते दस्तियाब सी। हुण जिहड़ा वो $100 की हद तक पार कर चुके। जिहड़ा बरट खाम तेल है उसकी कीमत जिहड़ी जो पहले $73 फी बैरल सी, हुण वो जनाब कोई $37 तक जिहड़ा ना उहदे च इजाफा हो गया। माहिरीन ने मैशियत का कहना है कि कीमतों जो मुसलसल इजाफा होंदा पिया है आलमी सतह के उत्ते ये महंगाई का एक नवा तूफान लैके आ सकता है जिन्होंने रोकना बड़ा मुश्किल हो सकता है। खास तौर पर वो ममालिक जो कि अपनी तवानाई की जरूरियात वास्ते सिर्फ और सिर्फ जो दरामदी तेल है वो उत्ते मुनहसर होंगे, उन्होंने तजारती खसारे के गैर मामूली इजाफा हो गया और इसका सारा बोझ वो आम बंदे ते पैंदा। दूसरे पासे ईरान ने भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिता है। ईरान के चीफ मुज़ाकरात दा और स्पीकर कालिबाफ ने अमरीकी वज़ीर खजाना ने उन्होंने आड़े हथ लिया और आख्या है कि अमरीकी वज़ीर खजाना वर्गे लोगों के फजूल मशवरियां ने ही तेल जिहड़ा ना वो इस नहज तक पहुंचा दिता है और एक कीमत जिहड़ी ना वो छेती ही $140 तक जाएगी। कालिबाफ ने अमरीकी दावियां का भी मजाक उड़ाते हुए आख्या कि 3 दिन लंघ गए है मगर ईरान का कोई भी जिहड़ा खूह हैगा वो खुश्क नहीं होया और अगले 30 दिन में भी इदा नहीं होएगा। इस तो कबल अमरीका ने दावा किया कि नाकाबंदी नाल जिहड़ा ना ईरान की तेल की जखीरा करने की सलाहियत है वो असी खत्म कर देनी है, वो खत्म हो जाएगी और उन्होंने जिहड़ी पैदावार है वो रोकनी पएगी, जिस तो बाद देर पा यानी कि बहुत अरसे तक उन्होंने नुकसानात का जिहड़ा सामना वो करना पएगा। लेकिन ईरान ने इन्हां सारियां गल्लां नूं ही आख्या है कि चैक पर सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की जी घंटी है वह वजाई हुई है तो खैर मुसलसल वजाती पई है और आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह तो तेल दी कीमतां 24% तक मजीद वध सकदियां ने और ये सूरत हाल जी पाकिस्तान वास्ते किसी वड्डे इम्तिहान तो घट नहीं होएगी। वैसे भी पाकिस्तानी अवाम पूरा साल ही इम्तिहानात देंदे रहंदे है, ये भी किसी वड्डे इम्तिहान तो घट नहीं होएगा।
ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ $30 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ $80 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਤਾਹਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ $3.5 ਅਰਬ ਦੇ ਬਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫੜਨ ਦੀ, ਚੀਜ਼ ਗਾਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਆਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਆਪਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ $3.5 ਅਰਬ ਦੇ ਬਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਹਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੀਵੀ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1468 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਦਫ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈਗਾ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੀਵੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁਣ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਲਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵਸੋਂਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਝ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੋਹਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਲਵੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 19,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ। ਕੋਈ ਜੀਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਕਾਲਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 19,300 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀਤੋ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਾਹਦ ਵਾਰਸ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਹਦ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਹ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ।
ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਦਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਦਾ ਔਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਦਦਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬੈਂਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਐ ਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਕਤ 19,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨਹਾਇਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਧੋਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ है ਜਿਹਦੇ बारे में गल नहीं करते है। उत्थे सिर्फ पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान के अंदर सेना घुस गई, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया, लेकिन भारत के अंदर की चलता पे वो मेरी जुबानी सुनो। खेतों दे विच काम करने वालियां खवातीन जिहड़ियां ने उन्हां दे नाल किहड़ा जिहड़ा भाणा है वो वरतिया जांदा है वो सुनो। गुरबत का ये आलम है कि उन्हां खवातीन दी यूट्रस यानी जिहड़ी बच्चा दानी है वो कढ ली जाती है। ऐसी खवातीन की तादाद तकरीबन 4,605 है। ये कोई मामूली गल है, ये कोई मामूली फिगर है 4,000। एक पूरी नस्ल की तबाही है। ये काम क्यों करते हैं जनाब, ये क्यों कद वास्ते किया जाता है ताकि वो लगातार जी फसलों की कटाई है या खेतों के जी मजदूरी है वो कर सकन। मोदी के भारत के सरमायादार की हवस है। उत्थे खवातीन नूं औरत नहीं बल्कि मशीन समझ के जनाब ट्रीट किया जाता है। ये यूट्रस तक कढ़ ली जाती है ताकि हर महीने खास दिन के उत्ते छुट्टी ना करन, काम करन, बस काम नूं रगड़ा दे के रखन, बस उन्हां दे उत्ते कोई ऐसी जिहड़ी चीज़ है असरअंदाज ना होवे जिहदों तो काम मुतासर हो सके, क्योंकि उस औरत नूं फिर जुर्माना पैंदा है। और बकायदा जो काम ते लवांदे है तो उत्थे दे लोकी कहंदे है कि यार तू इहदा की करना है, वैसे कढ़ के परां मार इहनूं, बच्चे तुम्हारे होने थे वो हो गए और अगर छुट्टी करोगी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर वो खातून जड़ी है, ये जिंदगी जड़ी है ना वो 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 40 बंदा कट तो बंदा लेंदा ही है, औखा होके सौखा होके डिगदा ढैंदा बंदा जिंदगी तो गुजार लेंदा है। लेकिन जेडे लोग बैठे होंदे ना हुकामे बाला जिन्हों कहंदे आ, जेडे देखदे आ सारे सिस्टम नूं, फिर उन्हां वास्ते बहुत वड्डा सवालिया निशान बनदा है कि तुहाडी आवाम की करदी पई है। एक औरत दे नाल ये वाकिया होना ये अपने आप दे विच सिस्टम दे उत्ते बहुत वड्डा सवाल है। लेकिन इत्थे हज़ारां दी तादाद दे विच बाकायदा तौर ते औरतां नूं ये कह कर उन्हां दी जिहड़ी यूट्रस है कड्ढी जांदी है। इन्हां खवातीन दी उम्र किन्नी है? तकरीबन 25 तो लैके 30 साल तक दी। इन्हां दी मासूमियत और जहालत का फायदा चुकदे उन्हां दे जिहड़े जिस्म ने उन्हां दी ममता खो लैंदे ने। रिपोर्ट्स कहंदियां ने कि कई खवातीन जिहड़ियां मजदूर भी नहीं होंदियां लेकिन फिर भी वो इस जुल्म का निशाना बन जांदियां। मोदी दे भारत दे विच सिर्फ
ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। वैसे अपने आप ਨੂੰ विश्व गुरु कहता है, वैसे कहता है कि जी मैशत हम मुआशी तौर पर बड़े मजबूत हैं, बहुत वड्डी मुआशी ताकत बनना चाहता है। जिथे औरतों को इस तरह करके तो उन्होंने काम लेंदे है, उन्होंने जिसम के पुरजे कढ़ लेंदे है। ये मोदी का भारत है जिथे कोई भी महफूज नहीं हैगा। मोदी सरकार का पूरा जोर किथे हुंदा है, जरा इन्हें अपनी पूरी ढिल लाई हुंदी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के उत्ते हुंदी है, वो भी पाकिस्तान वाल। हमसाया मुल्क दे विच जिहड़ा ना कोई ना कोई इन्हें तांग झाक करनी होंदी है, और इसदा मकसद की हुंदा सिर्फ और सिर्फ बदअमनी फैलाना और बैरूने मुल्क अपने मुखालफी नूं कतल करने की कोशिश करना। कैनेडा तो लैके अमरीका तक इहदे चर्चे ने, ठीक है। उत्थे जाके टैक्नोलॉजी के वड्डे वड्डे दावे करते हैं, लेकिन एक गरीब नूं मौत का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। भारत नूं मुआशी सुपर पावर बना के पेश किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र दे विच तुसीं सूरत हाल देखो कि औरतां किस हालत दे विच जिहड़ा ना वो खेतां दे विच काम करदी है। ये तबाही है और ये सफ़र जिहड़ा है ना, ये कोई वक्त लंघदा पिया है। ये कोई इहनूं कहंदे है कि यार कोई दिन पंजाबी साडे कहंदे हुंदा कि यार बंदा जिहड़ा ना ये बड़ा कोई इहदी अख फिरी पई है ते उहदे बाद च कहंदे है कि इहदा कोई वक्त ही जांदा पिया, कोई ऐसा टाइम आना है कि इहनूं हर चीज़ ने राड़ के रख देना। ये है मोदी दी तबाही दा वो सफ़र जिहदे उत्ते वो चलदा पिया, टुरदा पिया, उहनूं पता ही नहीं हैगा, जिहदे विच इंसानी हकूक दी कोई जगह नहीं हैगी। अकलीतां दे उत्ते वैसे इन्हां ने जिहड़ा ना वो निशाना बन्निया होया, हुण आम बंदा भी उत्थे महफूज नहीं हैगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहंदी कि मुसलमान महफूज नहीं है, ईसाई महफूज नहीं हैगा, हिंदू भी महफूज नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि तकब्बुर बहुत ज़्यादा है मोदी दे विच। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣਨਗੀਆਂ। 19,300 रुपए वास्ते ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ, 19,300 रुपए ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਖੋਦਣੀ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ औरतों को अपने जिस्मां के जोड़े हिस्से वो कढ़ने पै जान कि साइसी मजदूरी। ये असल चेहरा है भारत का, जो कि असल चेहरा दिखाया नहीं जाता। और ये चीज़ होर मैं तुहानूं कोट करदा बकायदा तौर पर, तफसीली तौर पर इहदे उत्ते गलबात भी करांगे। चंद पैसे नहीं हैगे इन्हां दे कोले, चंद पैसे, लेकिन तुसीं अगर अपना दफाई बजट जाके चैक कर लो तो वो जनाब 92 अरब डॉलर है। खाण नूं रोटी नहीं हैगी कोले ਤੇ ਦਫਾਈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 92 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਹੈ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ। ਉਹ 4-5 ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान के बारे में बस वही काम करते, हकीकत कदी नहीं दिखाते है। मोदी ने भारत को एक दहशतगर्द रियासत बना दिता है, जो कि आपदियां ही जिहड़े ना वो जिहड़े शहरी ने उन्हां दा खून पींदा पिया, जो कि आपदे ही लोकां नूं जलील करदा पिया। ये तबाही, मेरी गल सुनो, ये रुकण वाली नहीं हैगी। मोदी दा गरूर खाक दे विच छेती मिलण वाला है। ये सारे वाकिया जिहड़े ने वो इहदे गले दा फंदा बनणगे। ये मोदी सरकार दी एक जवाल दी दास्तान है जो कि शुरू हो चुकी है। ये जलालत इहदी शुरू है। मोदी सरकार का यह सारा सिस्टम हुण जिहड़ा कित्थे तक चलता है, ये आने वाला वक्त ही दसेगा। हमसाया मुल्क दे विच दहशतगर्दी फैलाना, बैरूने मुल्कां दे विच अपने मुखालफी नूं कतल कराना, पाकिस्तान के खिलाफ तो खास करके साजिशां बनाउणा नहीं, बल्कि वो ये कढ़ाई करदा साजिश दी, ठीक है। लेकिन आपदे ही मुल्क दे विच जिहड़ी ये हालत तुहानूं मैं दसी है ना, इहदे उत्ते तां वेखणा भी गवारा नहीं करता। पर कोई गल नहीं, साडा काम है जो आसे पासे हुंदा पिया, जो फैक्ट बेस गल है वो तुहाडे सामने रखीए। और ये भारत का असल चेहरा है जिन्हों अपना एक विश्व गुरु या अखंड भारत या एक सुपर पावर बनने के ख्वाब देखता पे। ਜਦੋਂ तक एक आम इंसान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ नहीं मिलते, ਉਹਦੀ बेसिक नीड्स नहीं मिलदियां, उदों तक वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मुल्क हो। बहरहाल थोड़ा जज्बाती हो गया वैसे, इत्थे ब्रेक लेने, आप ब्रेक तो बाद गलबात जारी। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच गलबात करांगे अंगूर अड्डा दी।
ਅੰਗੂਰ ਅੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਰਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਮਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁਲਹਿਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਟਰ ਗੋਲਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਰਟਰ ਗੋਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਰਟਰ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਔਰ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 5 ਅਫਰਾਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸੀ। 3 ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਰਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂਰ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਲਰਜ਼ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਪਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਰਟਰ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਖਵਾਰਿਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਮ ਅਜ਼ਾਇਮ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਮ ਅਜ਼ਾਇਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਦੇਖੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਦਿਦ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਮੌਸਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਸਪਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਮਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੂੰ ਪਸਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸਕਰੀ ਅਹਿਦਾਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਗੋਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ, ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦਾਫ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਟਰ ਗੋਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਅਸਕਰੀ ਅਹਿਦਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन वास्ते गैर मुतजलजल अज़म मुल्क की जी सालमियत है वो यकीनी बनाता पे और मुसलसल बनाता रहेगा। पाक फौज का ऑपरेशन अजब इस्तेहकाम और ऑपरेशन गज़बुल हक जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ तमाम मुकर्रा अहदाफ के हसूल वास्ते जोड़ा ना वो जारी है और जारी रहेगा। और ये कोई खाली ऐलान नहीं हैगा, ये पाकिस्तान की अस्करी कुवत का एक आज़म है, एक अहद है, आपदे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद है। लेकिन सवाल ये है कि अफगान तालिबान रजीम ये सारा कुछ जो करती पई है, ਇਹਦਾ मकसद की है, ये चाहता की है? ये रजीम जी है जो अफगानिस्तान दे विच आपदी ही आवाम नूं गुलाम बना के रखना चाहता है, जिथे औरत नूं तालीम का हक नहीं। औरत नूं तालीम तो खैर बहुत दूर की गल है, उन्होंने बुनियादी हक हासिल नहीं है, जिथे बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, जिथे आज़ादी का तस्वुर करना भी मैं आज़ाद हो जावां ये तुमने सोच भी कैसे ली है? ये सोचना जुर्म है, उत्थे सज़ा मिलती है, डंडे ठुकदे लगदे। ये वही रजीम है जिहड़ी पाकिस्तान की सरहदां दे उत्ते दहशतगर्दी फैलाउणा चाहती है और आपदे मजमूम अज़ाइम वास्ते बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना चाहती है। ये जंग जिहड़ी है हुण बड़े एक फैसलाकुन मरहले दे विच दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम आपदी फौज के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है। अंगूर अड्डा के जख्मी बच्चों के आंसुओं का जिहड़ा हिसाब है वो जरूर पाकिस्तान की आर्मी लेगी। करीम खान और रहमतुल्लाह के उजड़े हुए जिहड़े कार ने इन्हां दा जरूर पाकिस्तानी फौज जिहड़ी बदला लेगी। अफगान तालिबान रजीम नूं हुण एक आलमी तनहाई का सामना है। उहदी वजह यह है कि तुसीं वो नहीं कहंदे कि पंजाबी च एक कहावत है, जिहो जी कोको ओहो जे कोको दे बच्चे। ठीक है, ये जिहड़ी कोको है ना, इन्हां दी भारत जिहड़ी है ये भारत दीयां उंगलां ते नचदा है। जिवें वो कह दिंदा है कि खड़े हो जाओ, ये अफगान जिहड़ी तालिबान रजीम है ये उठ के खड़ी हो जाती है। वो कहते लम्मे पै जाओ, लम्मे पै जाते, मतलब जिस तरह वो कहते हैं उस तरह वो कर लेंगे। ये अपनी इस कोको के मगर लग के ना सिर्फ अपने हमसाया मुल्क के नाल अपने ताल्लुकात नूं खराब करते पे है, बल्कि आपदे मुल्क के अंदर भी आपदे ही शहरियां दे नाल जिहड़ा जुल्म है वो बर्पा करते। जिस तरह भारत जिहड़ा है वो आलमी महाज के उत्ते बिल्कुल कला अलग थलग होकर खड़ा हो गया है ना, यानी उहदे कोलों हुण दुनिया के दूसरे ममालिक नूं ना बदबू आण लग पैंदी है। मोदी सरकार जिस जगह ते जांदा है ना, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ है ना उस तो पहले पता चल जाती है कि भी ये आने वाला हो गया। लोग पहले ही साइड पे हो जाते हैं। इतना बदबूदार हो चुका है भारत। और भारत के नाल ताल्लुकात बनाने वाले जिहड़े ममालिक ने वो भी हौली हौली जिहड़ा है ना वो एक समैल पैदा करन लग पे, बदबूदार हो गए ने। उन्होंने विच एक अफगानिस्तान की जिहड़ी तालिबान रजीम है इहदा हिस्सा बन के भी तनहाई का शिकार होंदी पई है। इन्हां दीयां बुज़दिलाना कार्रवाइयां जिहड़ियां ने वो इन्हां दे जवाल का सबब बनणगे। और हालांकि तुसीं ये देखो कि जदों ये तालिबान रजीम आई तो लोगों ने खैर बड़े बड़े माहिरीन ने आख्या कि जी शायद हो सकता है कि अफगानिस्तान के विच ना बड़े हालातों वाकई चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गोरा तो इत्थों निकल गया। हुण अफगानिस्तान की आवाम जी सुख का कोई साह लवेगी, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम को पुछ के देखो आखिर कि भाई गोरे ही सही सी, वही वापस आ जाए, क्योंकि इस तालिबान रजीम ने तो साडा पहले नालों भी जो बेड़ा गर्क कर दिता। अफगानिस्तान की आवाम खुद जिहड़ी है वो इस तालिबान रजीम तो तंग आ चुकी है, इन्हां दे जुल्म तो तंग आ चुकी है। उत्थे सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा ना वो कादी हुक्मरानी है, सिर्फ और सिर्फ खौफ की हुक्मरानी है, बाहर नहीं निकल सकते तुसीं। हुण जिहड़ा ना वो वक्त आ गया है कि किसी तरह इस फितने नूं हमेशा वास्ते कुचलिया जाए और इहदे वास्ते एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म किस्म की स्ट्रैटजी बनानी चाहिए है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया पाकिस्तान कई दहाइयां तो जिहड़ा ना वो ये चीज़ फेस करता है और हमेशा जिहड़ी एक चीज़ फेस की है उन्होंने हुण मूँह तोड़ जवाब दे के मुकम्मल तौर पर जिहड़ा ना वो मक्कू ठप्पण का टाइम आ गया, ताकि इन्हूं मुकम्मल तौर पर कुचल दिता जाए और दोबारा ये चीज़ जिहड़ी अपना सिर ना चुक सके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला जिहड़ा वो पहले भी बहुत बुलंद सी, हुण होर बुलंद हो चुके हैं। हर महाज के उत्ते दुश्मन नूं किदां पटकना हैगा ये जानती है साडी पाक फौज। चमन तो लैके जनूबी वजीरिस्तान तक दुश्मन वास्ते जमीन जिहड़ी वो तंग कर देनी है और होएगी। खौफ का आलम है जिहड़ा महसूस किया जा सकता है। ऑपरेशन गज़बुल हक की कामयाबी जिहड़ी है हुण एक जिहड़ा ना वो सारे दे सामने जिहड़ा ना वाज़े हो चुकी है। दहशतगर्द और उन्होंने सहूलतकारां वास्ते ये यौमे जिहड़ा हिसाब है ना, एक दिन जिहड़ा मुकर्रर है कि हिसाब किताब तो होना है, वो बड़ा करीब है। और ये याद रखो कि उहदे विच किसी भी किस्म की माड़ी जी सुई जिन्नी भी रायत नहीं होएगी और ना ही कोई नरमी होएगी। सिर्फ इंसाफ होएगा और पाकिस्तान का दिफा जिहड़ा ना मजबूत तो मजबूत तर होएगा।
ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੌਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਤਨ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਵੁਲ ਹੱਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਕਸਦ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾ ਠੀਕ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦਿਫਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਦਾਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪੀਸ ਟਾਕਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਟਾਕਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ